प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर इथिक्स एंड वैल्यू कंपलसरी सब्जेक्ट आज आम डिस्कस करवा जे इथिक्स एंड वैल्यू माने नीतिशास्त्र और मूल्यबोध उपर आम देखा। नीतिशास्त्र होउछि केतेक नियम रो समाहार जहाँ व्यक्तिर व्यवहार परिचालित करिथाए। ठीक अछि, यह ठीक ओ भूल रो सुप्रतिष्ठित मानदंड उपर एटा आधारित होता है जहाँ जो आम अच्छे साधारणतः अधिकार नैतिकता कर्तव्य समाजर हित न्याय किंबा स्वतंत्र गुण परिप्रेक्षी रे मानव कौन करवा उचित मानव आम मनीष कौन करवा उचित ताहा निर्धारित करिथाए इथिक्स एंड वैल्यू। ठीक अच्छे, तापर जे नीतिशास्त्र गुड़िक जड़े व्यक्तिर सामाजिक और सांस्कृतिक समूह द्वारा प्रतिष्ठित होता है एवं नैतिकता माने एवं नैतिक नियम को प्रतिष्ठा करिबारे एहार दर्शन शास्त्र एक शाखा अटे। लोकंक माने लोक मानकर द्वारा यह खोलाखोली भाव में ग्रहणित करा जाय परिबो। तापर जड़े देखा जड़े व्यक्तिर जे पेशादार जो गोटे व्यक्ति पेशादार क्षेत्र में यह आवश्यक भाव एक आचरण विविध अटे। उदाहरण स्वरूप जदि आम नेबा जे गोटे मेडिकल नीतिशास्त्र घटना घटी थाए और रोगीर ग्रस्त तथ्य प्रकाश करने नीतिशास्त्र अपेक्षा अटे। एगुड़िक हेउछि निर्मलिखित माने आईन जहाकू अनुसरण करिबा पई दाबी करा जाई थाए। मूल्यबोधर गुड़िक माने मूल्यबोध गुड़िक मौलिक विश्वास अटंती जहाँ मनोवृत्ति बा कार्यकलाप को परिचालित किंबा परिचित करि थांती। आम्भमानंक पई कौन गुरुत्वपूर्ण एहाकू निर्धारण करिबा पई एगुड़िक आमको साहाय्य करिथाए। माने आम मानंकु गुरुत्वपूर्ण कौन ताहा निर्धारित करिबा पई आमको एटा साहाय्यता करिथाए, हेल्प करिथाए। आम्भ मानंकर जो क्रियाकलाप अछि आम्भमानंकर जो क्रियाकलाप अछि माने ताकू परिचालन करिबा को आम्भे जो सबू व्यक्तिगत गुण को धारण करने को पसंद करिथाउ से सेहीपरि व्यक्ति हेबा को आमको इच्छा करिथाउ। आम्भमानंकु ओ अन्य मानंकु आमे जो ढंगर व्यवहार प्रदर्शन करिथाउ एवं आम चारि पाखरे माने आम चारि पटे रहिथिबा परिवेश को माने परिवेश सहित आमर अंतक्रिया सबू को मूल्यबोध वर्णना आम करिथाउ। एगुड़िक आचरण पाई साधारणतः नीति नियम जोगाई थांती। ठीक अच्छे, तापर संकीर्ण अर्थ जदि आम देखा जे मूल्य बोध से ही जिनिस को बुझाई थाए जहाँ उत्तम वांछनीय किंबा प्रयोजनीय होता है। उद्देश्यपूर्ण किंबा पछरे मूल बोध गुड़िक प्रेरणा अटंती। एगुड़िक जो आमर अच्छे एगुड़िक हेउछि लक्ष्य एगुड़िक हेउछि हाँ लक्ष्य जहाँ पाई आम कार्य करूँ एवं ताहा भिन्न प्रकार रे देखा जाई थाए। व्यक्तिगत मूल्यबोध भूल और ठीक विषय रे व्यक्तिगत विश्वास अटंती एवं नैतिक भाव विचार होई पारंती वा न होई पारंती। सांस्कृतिक मूल्यबोध से ही मूल्यबोध को बुझाई थाए जहाँ धर्म वा समाज द्वारा ग्रहणित होई थाए। एहा माने तापर एवं देखिबा जे प्रत्येक भूमिपृष्ठ रे जहाँ गुरुत्वपूर्ण ताहा प्रचलित करा जाई थाए। मूल्यबोध जड़े व्यक्तिर व्यक्तित्व अनुभूति एवं मनोवृत्ति विकसित करिबारे साहाय्य करिबारे। प्रत्येक व्यक्तिर व्यक्ति पई मूल्यबोध गुड़िक आचरण अटंती एवं सांस्कृतिक समाज वा धर्म द्वारा उल्लेखयोग्य भाव में प्रभावित होइथांती। वयस मानंकु सम्मान दर्शन करिबा आवश्यक समय रे साहाय्य प्रदान करिबा एहार उदाहरण अटंती। नीतिशास्त्र और मूल्यबोधर आम देखा मध्य जो पार्थक्य अच्छी माने डिफरेंट बिटवीन इथिक्स एंड वैल्यू रो देखा माने नीति जदि एटा देखा जे आचरण पाई नीति शास्त्र मार्गदर्शिता को बुझाई थाए जहाँ नैतिकता विषय रे प्रश्न उठाई थाए। मूल्यबोध को नीति नियम और आदर्श संज्ञाकृत करि थाए जहाँ कौन अधिक गुरुत्वपूर्ण विषय रे विचार करिबा साहाय्य करिथाए। नीतिशास्त्र नैतिकता सिद्धांत वा नीतिर एक व्यवस्था अटे। यह तुलन में मूल्यबोध गुड़िक आम्भमानंकर चिंताधारा उद्दीपक माने अटंती। मूल्यबोध गुड़िक मनर आवेग
ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରେରକ ମାନେ ମୋଟିଭେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ କରିଥାଏ ଯେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବା ହାସଲ କରିବା ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ତାହାକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କାହାକୁ କହିବା ଯେ ଆମ ମାନବ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ହାସଲ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଆମେ କରିଥାଉ, ତାହା ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ନୈତିକ ଭାବେ ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ତାହା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେତେକ ପରିମାଣରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭୁଲ ବା ଠିକ୍ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପେଶାଦାର ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଅଟେ, ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟନ୍ତି। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ସମୁଦାୟ, ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମୋଟା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ମୋଟା ଇଥିକ୍ସ, ତାପରେ ପ୍ରଯୋଗାତ୍ମକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଇଥିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରତିମାନୀୟ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ନର୍ମେଟିକ୍ ଇଥିକ୍ସ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ତିନିଟା କହିଲି। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ଯଥାତ୍ ଆମେ ନେବା ଯେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଭୃତି। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟରେ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ଆମେ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିମିଲାରିଟିଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ ନମ୍ବରରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ଏବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେହି କିଛି ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଯାହା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯାହା ମାନବ ଦୃଷ୍ଟି ଗମ୍ଭୀରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେହି କିଛି ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହା ଜଣେ ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ଇଥିକାଲ୍ ବିହେଭିଅର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଉଭୟ ଯାକ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମାନବଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନତା ଜୀବନରେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି 4 ନମ୍ବରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏହି ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ଚିତ୍ରଣ ଅଟେ। ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆହକୁ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଇନ, ଯାହା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିଥାଏ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ପାଇଁ ସମାନ ରହିଥାଏ। ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଉପାଗମ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଜଣେ
ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ଭାବରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ସମୟାନୁରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ ସାଧନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ନୈତିକ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ସ, ଯାହା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ଠିକ୍ ଏବଂ କ'ଣ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଦ୍ରୁତ ଅଧ୍ୟାପତନ ଘଟୁଥିବା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ବିବିଧତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ପାରସ୍ପରିକତା, ସମ୍ମାନ ଓ ବହୁବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ଠିକ୍ ଓ କ'ଣ ଭୁଲ ତାହା ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ତାହା ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆହରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟକୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକର ଗଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ, ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିର୍ମିତ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିକଶିତ କରିବାରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ମୌଳିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଣତି ହେବା ଉଚିତ ତାହା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବାଛିବାରେ ସହାୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେଟା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବା ଏବଂ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଏହି ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ସେହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନୈତିକ ଗୁଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବିଷୟ ଯଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷାର ପରିସର। ଯେହେତୁ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲାଭ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆମେ ଆସିବା ଯେ ନୈତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆମେ କେମିତି କରିବାର। ଏହା ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାଛିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ଦେଖିବା ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ସ ଉପରକୁ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ଲାଭ କେମିତି କରିପାରିବା ଦେଖିବା ଯେ ୟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏହା ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାଛିବାରେ ଆମେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବା କରିଥାଏ। ଏଟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣବାଦୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହା ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସେପାଦାରୀ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟତା କରିଥାଏ। ହିଂସା, ଅସୁବିଧା, ପରଶ୍ରୀକାରତା ପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସହାୟତା କରିଥାଏ। କ୍ଷତିକାରକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଏହା ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଚେତନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ଅହିଂସା, ଅପରାଧ, ଆନ୍ଦୋଳନ, ଶିକ୍ଷା ଦୁରୁପଯୋଗ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୃତ୍ତିରେ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବକୁ ଲୋପ କରିବାରେ ଏହା
ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରେରଣା ମୋଟିଭେସନ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାର ପାଇଁ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହା ହୃଦୟ, ହସ୍ତ ଏବଂ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ପରିବାର ଓ ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ବିବେକ ବିକାଶ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିରେ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅଟେ। ଦେଖ ଯେ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିର ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅଟେ ବୋଲି କହୁଛି। ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରିକ୍ୱେସର ଟୁ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ମାନବିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନବ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ ନ କରି କୌଣସି ସମାଜ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଅଧିକ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ରହିଥାଏ, ସେହି ସମାଜରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରକୁ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ବିଶ୍ୱ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅର୍ଦ୍ଧ-କ୍ରସ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମାନବିକ ଅଧିକାର। ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସହଜରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ମାନବ ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ, ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଯେ ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ, ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ, ତାହାହେଲେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ, ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ, ତାହାହେଲେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଯେ ଏଠି ପୁରା ମେନ୍ ରିଜନ୍ସ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ାଇବା, ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବା ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
प्रत्येक क्षेत्र में सॉरी ये देख पूरा स्क्रीन ऑफ हो गला फेस आम आसवा टे वेट कर हाँ ये आम ए आसवा एटा कौटे थी टे रुह आसवा जे हाँ यहाँ कही ठीक अच्छे तापर देखा जे प्रत्येक क्षेत्र में महिला को समक्ष करी हाँ समक्ष करी समाज रे गुणात्मक परिवर्तन आनी पारिबा यह जनसाधारणଙ୍କର स्वास्थ्य को उन्नत करी थाए परिवारर पोषण माने नेचुरल स्टेटमेंट माने हाँ हाँ को वृद्धि करी थाए शिशु मृत्यु हार को कमाई थाए एवं परवर्ती पीढ़ी पाई उत्तम मानव शिक्षागत फल को हाँ सुनिश्चित करी थाए। देखिबा तापर लिंगगत समानता साधारणतः विकास एवं एटा टिके देखिबानी बेसी महिला क्षेत्र में जदि आम थिबा भेदभाव को समाप्ति करिबा एवं शिक्षा नियुक्ति पाई सुविधा सुजोग आम जोगाई देवा धारण क्षम विकास पाई संभवपर हो पारिबो एटा सब थिला। तापर आम टिके देखिबा जे लिंग समानता काहेकि गुरुत्वपूर्ण आम जे देखिबा लिंग समानता काहेकि गुरुत्वपूर्ण हेबा दरकार काहेकि सेटा हेबा कथा माने व्हाई जेंडर इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट प्रथमे देखिबा यह उत्तम स्वास्थ्य जत्न पाई सहायक हेबा माने होई थाए केमिति होई थाए जे इट्स रिजल्ट्स इज बेटर हेल्थ केयर गवेषणा जना जाए जे पुरुष मानक अपेक्षा महिला माने सबुठारु खराब स्वास्थ्य सेवा पाई थांती शिक्षा अभाव एवं कम आय समेत एहार बहुत कारण रही जो रोग व्यापी हाँ जो रोग व्याधि गुड़िक पुरुषों अपेक्षा महिला को अधिक भावे प्रभावित करे यथा दीर्घकालीन समय जंत्रणा अवस्था से गुड़िकर अधिक उत्तम भावे गवेषणा होई न थाए मेडिकल पेशादार व्यक्ति मानक माने मेडिकल पेशादार व्यक्ति मानक द्वारा से गुड़िक धारणा माने साधारणतः गुरुत्वपूर्ण भावे विचार करा जाए न थाए जदि आमे समाज रे महिला मानक पुरुषों सहित सक्षम करि पारिबा ताहेले जाई आमे सेमानक स्वास्थ्य संक्रमण भाव रे आमे प्रभावित हे पारिबा ठीक अछि माने हेल्थ केयर जदि आमे गोटे पुरुष को खाली रखा ताहले सेटा हो पारबनी ठीक अच्छे यह व्यवसाय को सहायता करें एटा व्यवसाय रे केमिति करिवो 2 नंबर माने इट्स हेल्प बिजनेस रे आम महिला माने केमिति करि पारबे आम समन्वय जे पुरुष मानक प्रति माने परि जदि आम महिला मानक समान शिक्षा नियुक्ति सुविधा पाई माने दे पारिबा ताहेले जाई आम जेतेबेले कोनोसी गठनर कार्य करिबा एवं उन्नति साधन करि पारिबा ताहेले जदि आम गवेषणा दर्शाई जे समस्त प्रकार विविधा लिंग प्रजाति यौन परिचय संगठनर उत्पादनशीलता एवं माने ओ नव प्रवर्तन को आम वृद्धि करि पारिबा तापर अर्थनीति पाई यह उत्तम अटे अर्थनीति पाई माने इट इज गॉड फॉर इकोनॉमी पाई अटे ता माने जे महिलांकर प्रभाव केवल महिला प्रभाव केवल व्यक्तिगत कंपनी एवं संगठन सीमित न थाए अध्ययन को जनाए जे अर्थनीति अधिक गुड़िक अधिकार महिलांकर अग्रहणशील पाई हितकार अटे शिशु मानकर उत्तम स्वास्थ्य माने गॉड्स हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन भी एटा करि थाए ए सब में देखिबानी बेसी किसी तापर आमे देखिबा जे आसीबा एबे एटा गोटे यूनिट आमे कंप्लीट करि देबा माने ठीक गोटे यूनिट नै गोटे करि देबा एटा ठीक अछि सरला एबे एटा गोटे